Hi everybody, welcome back. Today we are going to learn or study the second exercise of the linear programming. There is a feasible solution. The feasible region आपण बघायचो. The feasible solution. आता feasible solution चा अर्थ काय बघा? Which satisfies the all constraints. Which satisfies all constraints. All constraints. आता हे ऑल कन्स्टंट्स म्हणजे काय, जे पण इनइक्वालिटीचे इक्वेशन्स असतात, म्हणजे x + 2y > 0, x 3x + 5y <= whatever 18 something like that, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Here these both are non-negative constants. Why this is called as a non-negative constants? CONSTANTS. Non-negative constants. Why? Because x is greater than 0, y is greater than 0 totally lies in first quadrant. These all feasible regions will be in the first quadrant. Okay, when x is greater than 0 and y is greater than 0. Then right now we have to see these all feasible solutions in the exercise 7.2. What is the first example? Find the feasible solution of the following equations graphically. Graphically we have to find the feasible solutions. Okay, 3x plus first one, 3x plus 2y. काल आपण जे केलं तेच करायचं बरं का. इथे 18 2x plus y is less than equal to 10, whereas x is greater than 0 equal to 0 and y is greater than equal to 0. These are the constants. Now ऍक्च्युअल तुम्हाला एक हे तयार करायचं माहिती आहे. मी इकडे काय करतो, ग्राफ काढण्यासाठी जागा ठेवतो आणि मग इकडे आपण काय करूया, गिवन इन इक्वेशन्स. इथे काय येणार आहेत, इक्वेशन्स येणार आहेत, करस्पॉन्डिंग इक्वेलिटीज. इनइक्वेलिटीज इक्वेशन्स म्हणजे इनइक्वेलिटीज, corresponding equalities. Corresponding equalities झाल्यानंतर you have to write down in the form of काय म्हणतो आपण त्याला, असं लिहा x intercept here y intercept. x intercept y intercept झाला, त्याच्यानंतर मग ओरिजिन टेस्ट घ्यायला पाहिजे. ओरिजिन टेस्ट घ्यायची, रिजन काय येतो ते सांगायचं, म्हणजे आपल्याला आन्सर लगेच पटकन मिळतात. मग आता गिवन इन इक्वेलिटीज 3x plus 2y less than equal to 18 आणि दुसरा आहे 2x plus y less than equal to 10. हे दोन येतात बरोबर. आता करस्पॉन्डिंग इक्वेलिटीज 3x plus 2y is equal to 18 आणि हा 2x plus y is equal to 10. 18 ला डिवाइड केला तर 6, म्हणजे इथं काय येणार आहे 6 0 आणि इथं 0 9, इथं 5 0, इथं 0 10. ओरिजिन टेस्ट बघितलं तर 0 is less than equal to 18, which is true. Here also which is true. Origin side of the काय line. Origin side of the line. Origin side of the line. Okay, the origin side of the line हे आपल्याला सांगताय याच्यावरून, आणि याचा सगळ्यात शेवटी आन्सर द्यायचा आपल्याला. सेटल रिजन कुठला आहे तो आपण बघूयात. x is greater than 0, y is greater than 0 means फर्स्ट क्वाड्रंटच आपल्याला पाहिजे. सी 1 2 3 4 5 6 7
8. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now 6, 0 is here. 0, 9 is here. Now the first line will be this. Okay, this is the first line. You have to name this. 3x plus 2y is equal to 18. This is your first line. Second, 3x plus 2y, 2x plus y is equal to 10. 5, 0. 5, 0 is here. And 0, 10 is here. 0, 10. Then we have to draw this line perfectly. Yes, this is your second line, that is x plus 2x plus y is equal to 10. That's clear. Less than हा part आहे बघा काय होतं मी less than, both are less than, and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. अशा part मध्ये येतो. ठीक आहे. What is the feasible region? सगळे लेस दॅन मध्ये येते. ह्याच्या लेस दॅन येणार, ह्याच्या लेस दॅन, म्हणजे ह्याच्या लेस दॅन म्हणजे हा खालचा लेस आला. बरोबर येतो का बघा. नंतर आपल्याला LPP मध्ये लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स जेव्हा येतात तेव्हा फिजिबल रिजन किंवा फिजिबल सोल्युशन कोणता मिळतोय तो बघून आपल्याला त्याचे आन्सर्स काढायचे असतात. अशा पद्धतीने लक्षात येते का बघा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता आपण इथं O कन्सिडर केला, इथं A, इथं B कन्सिडर करूया आणि इथं C. बरोबर आहे. आणि हा C कोण आहे? 0, 9 आहे. B माहित नाही, यू हॅव टू सॉल्व दिस. म्हणजे ह्याने विचारलेलं नाही आता, त्यामुळे तुम्ही लिहू शकत नाही, काही गरज नाहीये. म्हणजे हा 0, 0, 5, 0 आणि हा 0, 9 एन पण, आणि इथं सुद्धा याचा एन आहे याचा, म्हणजे हा असा फिजिबल रिजन होतो. OABC इज अ फिजिबल रिजन. OABC इज अ फिजिबल रिजन. The shaded portion OABC is represents the feasible solution. Represents the feasible solution. The feasible solution. Okay, this is our final solution. Actually ह्याला छान असं हे पण करू शकतो आपण. लक्षात घ्या, तुमच्या बुक मध्ये ऍक्च्युली लाईन्स असतात, म्हणजे तुमच्या नोटबुक मध्ये असेल किंवा तुम्ही जे एक्झाम मध्ये तयार करणार ते पेन्सिल न करू शकता. हे जास्त वेळ जात असेल तर, म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा कसं आहे, जास्तीत जास्त हाफ एन आवर किंवा 45 मिनिट्स तुमच्याकडे उरतात. मी ज्या पद्धतीने तुम्हाला पेपर लिहायचा कसं हे सांगतो त्यावेळी, त्यामुळे बिनधास्त तुम्ही हे सगळं करत बसू शकता आणि याला एक चांगला लुक येतो, प्रेझेंटेशन चांगलं राहतं तुमचं. मग अशा पद्धतीने आता अवकाशी कसं दिसत होतं आणि आता कसं दिसतं याच्यामध्ये फरक आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, टेबल फॉर्म करू शकता. इज दॅट क्लिअर? खूप इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अशा पद्धतीनं झालं की हे सगळं क्लिअर ॲज इट इज असणार, फक्त बदलणार आहे तुमचे इथले इनइक्वालिटीचं साईन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट बघूया आपण. हे क्लिअर झालं. हे पुढे आपल्याला लागणार आहे, हेच सगळ्या गोष्टी करायच्या. दिस इज द बेसिक तयारी आहे तुमची. हा, क्लिअर. नेक्स्ट सेकंड, एक लेस दॅन एक ग्रेटर दॅन. ओके, बघूयात आपण. टू एक्स प्लस 3y is less than 6. 2x plus 3y is less than equal to 6. And x plus y is greater than equal to 2. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. क्लिअर. आता इथं तेच करायचं, हे दोघे इथं टाका.
किती सिंपल असतं बघा. एक तयार करून ठेवलं, आपल्या लक्षात आलं काय गिव्हन इनइक्वालिटीज, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज, आणि त्याच्यामध्ये एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट. कोणता कोणता एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट मिळाला की लाईन काढता येते ना. एनी टू लाईन्स वी कॅन हॅव. इथं ट्रू आहे का फॉल्स आहे हे त्याच्यावरती ठरतं. ओरिजिन साईड आहे का नॉन ओरिजिन साईड ऑफ द लाईन हे लक्षात येतं. मग आता पहिल्यांदा आहे 2x प्लस 3y इज लेस दॅन इक्वल टू 6. आपला वेळ किती वाजतो बघा आता. x प्लस y इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. तयार करून ठेवलं म्हणजे मला पहिला तेवढा वेळ अजून जाणार, त्याच्यापेक्षा खूप कमी वेळ जातो. आता 2x प्लस 3y 6. आता हा काय करस्पॉन्डिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. x प्लस y इज इक्वल टू 2. नाव 6 ने डिवाइड केला तर 3 येणार. 3 0 आणि इथं 0 टाकला 3 2 जा 6 म्हणजे 0 2. इथं 2 0 0 2 संपले. टाकून बघूया याच्यामध्ये 0 0 टाकला तर विच इज ट्रू. इथं 0 0 टाकला ग्रेटर दॅन नाही विच इज फॉल्स. दिस इज द ओरिजिन साइड ऑफ द लाईन आणि इथं नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाईन येणार. OABC माहित नाही, फिजिबल रिजन बघूया. इथं ड्रॉ करायचं आपल्याला परत. लास्ट सगळ्यात कोण आहे 3 आहे. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ठीक आहे. तर 3 0 0 2 3 0 0 2 2x plus 3y equal to 6. After that 2 0 0 2. This is the graph. X plus y is equal to 2. आता बघा हा ग्रेटर दॅन 0 आहे, हा ग्रेटर दॅन 0 सॉरी हा लेस दॅन 0 आहे, ह्याच्या लेस दॅन आणि ह्याच्या ग्रेटर दॅन. म्हणजे हे ओरिजिन साइड ऑफ द, इकडून असं ओरिजिन साइडला येतो आणि हा इकडे असं नॉन ओरिजिन साइडला येतो. म्हणजे काय आला, दिस इज द ओरिजिन साइड ऑफ दॅट 2x plus 3y is equal to 6 and non origin side of this x plus y means both. This is the bounded region here. हा बाउंडेड मध्ये आला हा असा. मग इथे काय येणार आहे A B C अशा पद्धतीने येणार. द शेडेड पोर्शन ABC represents the physical region. संपला. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट. लक्षात यायला लागलंय. सेकंड झाला. थर्ड पण आहे, त्याच्यामध्ये 3 आहे. तर 3 वाले चालू झाले. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये गेले की 4 चालू होतात. ठीक आहे, आपण बघूया एक 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 याच्यामधले. आपण 8च्या 8 आपण याच्यामध्ये बघून टाकू. ठीक आहे. थर्ड वन 3x plus 4y. तर थोडंसं आपल्याला इकडं हे एक एक्स्ट्रा घ्यायला लागेल. वरती घेऊयात आपण, काय प्रॉब्लेम नाही. ओव्हरली पण करू शकतो आपण. 3x plus 4y greater than 12. 3x plus 4y greater than equal to 12. 4x plus 7y greater than equal to 28. Oh sorry, less than equal to 28. Y is greater than equal to 1. X is greater than equal to 0. Y is greater than equal to 0. आता इथं y is equal to 1 केवढाच आहे, 3x plus 4y is greater than equal to 12. आणि इथं 4x plus 7y is less than equal to 28. y is equal to 1 आहे. किती सिंपल, पट 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 होतात आहे ना. आता हा 3x plus 4y
इज इक्वल टू 12 घ्यायचा, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28 घ्यायचा. ठीक आहे. 3 4 जा 12, 4 0, 4 3 जा 0 3, इथं 4 7 जा 7 0 0 4. आता इथं 0 0 टाका, ग्रेटर दॅन येतो का? हा नाही आहे, नॉन ओरिजिन साइड विच इज फॉल्स आहे. इथं फॉल्स होणार ना, 0 0 टाकला ग्रेटर दॅन नाही येणार. हा आहे ट्रू आहे, ट्रू आहे, ओरिजिन साइड ऑफ द लाईन. बघू आपण इथं तयार करून. आणि y इज इक्वल टू 1 आहे हे ध्यानात ठेवा. वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5 6 7. Origin 0 0, 4 0, this is the point. 0 3, this is the point. Sorry, first line. Which one is that? 3x plus 4y is equal to 12. Next 7 0. Sorry, 6 7, 7 0 0 4. 7 0 0 4. Equation 4x plus 7y is equal to 28. And y is equal to 1. आणि आपल्याला इथून काय करायचं? y is equal to 1 ड्रॉ करायचं. ओके, आता बघा, y is greater than equal to 1, greater than equal to 1, y म्हणजे हा असा येणार. 3x plus 4y हा ग्रेटर दॅन इक्वल टू, परत हा ग्रेटर दॅन आला, आणि हा लेस दॅन येतोय. म्हणजे हे सगळं ग्रेटर आणि हे लेस, म्हणजे इथं आला बघा फिजिबल रिजन. ए बी सी डी, ABCD represents a feasible region. ABCD represents the feasible solution. ठीक आहे. इथं असे हे फिजिबल सोल्युशन येतात सगळे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये बरं का. म्हणजे इथं लिहू शकता तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा x is greater than 0 and y is greater than 0 represents फर्स्ट क्वाड्रंट. या सगळ्यांमध्ये तेच येणार. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये तुमचे आन्सर्स येणार. फिजिबल सोल्युशन्स पण तसेच येणार, लक्षात ठेवा, खूप इम्पॉर्टंट आहे. अजून थर्ड वन. वन टू थ्री, परत 3 3 आहेत. थोडंसं चेंज करूया. काय करूया, डायरेक्ट लिहून घेऊया इथं. लिनियर inequalities. is corresponding. एवढं लिहायची गरज नसते. corresponding इक्वेलिटीज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, origin टेस्ट, region.
1 2 3 असं 1 2 हे रोज फिक्स आहेत. कॉलम्स थोडे कमी जास्त होऊ शकतात. किती आलं? ओके झालं आता इथं. आणि तुम्ही किती इथं ड्रॉ करायचे ते करा आता. ठीक आहे. आता फोर्थ वन काय बघूयात. x plus 4 less than 24. x plus 4y less than or equal to 24. 3x plus y less than or equal to 21. x plus y less than or equal to 9. इथंच येणार x is greater than 0, y is greater than 0. बघे. आता हा x plus 4y is equal to 24. 3x plus y is equal to 21. x plus y is equal to 9. x intercept 24 0. कितना है 0 6. माने origin test वाला 0 0 less than मुझे which is 2. origin side of line correct वाला इथं 7 0 0 21 टाकला less than येतो का येतो which is 2. origin side of line x plus y is less than 9 म्हणजे काय इथं आला 9 0 0 9 which is a true. origin side of line इथं सरळ x is equal to 0 y is equal to 0. हे काही गरज नाही आहे. हे नाही आहे तो काय येत नाही आहे. 4 येथील म्हणून मी ठेवला तिथं तो काही गरज नाही आहे. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट थ्री 9 12 15 18 21 24 27. ठीक है. इधर 3 6 9 12 15 18 21 24. नो काय होते बघा. एक्झाम्पल्स बरोबर घेतले ना. सॉरी x plus 4y म्हटलं तर वेगळंच घेतलं मी. थर्ड इक्वेशन 3x plus 4y is greater than equal to गलत झाली वो. x plus 4y is less than equal to 24. x plus 4y is less than equal to 24. करेक्ट आहे ना. बरोबर आहे करेक्ट आहे. आणि 3x plus y बरोबर आहे. आता पहिला कोण आहे 24 0 0 6. इक्वेशन x plus 4y is equal to 24. क्लियर है. x plus 4y is equal to 24. नेक्स्ट को इथं जाय 3x plus 7 0 7 0 0 21 इथं आला बघा.
70021 हे तर झालं. हा आला 3x plus y is equal to 21. x plus y is equal to 9. x plus y is equal to 9. 9009. क्लिअर. आता बघा याच्यामध्ये एव्हरीवन इज लेस दॅन आहे, सगळेजण लेस दॅन आहेत आणि मग हा ओ आहे, सगळेच लेस दॅन म्हणजे हा पार्ट येणार आणि x इज ग्रेटर दॅन 0 y इज ग्रेटर दॅन 0 हे तर कंपल्सरीच आहे. ओके. ऑलराइट, दिस इज द रीजन O A B C D. O A B C D इज, आता सगळे ओरिजिन साइड आहेत ना, सगळे ओरिजिन साइड आहेत म्हणजे इथं काय द शेडेड रिजन O A B C D represents the feasible region. The shaded region OA BCD represents the feasible region. हा feasible region किंवा feasible solution म्हणायला पाहिजे. Is that clear? केवढं सिंपल आणि व्यवस्थित लिहिता येतं बघा या पद्धतीनं. आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहेत ना LPP मधले हे असंच करायचं छान व्यवस्थित आणि त्याचे मग आन्सर्स काढायचे असतात. म्हणजे तो वी हॅव टू फाइंड आउट दी इंटरसेक्शन पॉईंट ऑफ दिस बोथ, म्हणजे ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन पॉईंट काढायचं ह्याचा. हा जाईल 3x minus 2x is equal to 21 minus 9. किती येतो 12 ना, मग x is equal to 6 येईल. x is equal to 6 आला तर 15 म्हणजे x is equal to y is equal to 5 येईल. नाही 18 3 आला, y is equal to 3 येईल. बरोबर आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला इथं मिळत जाईल 6 3 हवा इथं 6 आणि इथं 3 आहे, 6 3 मिळेल. मग आता हा C आहे तो कोण आहे, या दोघांचा आहे. बरोबर आहे. म्हणजे x ला x गेला, 3y is equal to 24 minus 9 काय 15 म्हणजे y is equal to 5 येईल. y is equal to 5 येईल. आणि मग y is equal to 5 आला तर काय होणार, सॉरी हा x plus 4y is equal to 24 आणि हा गेला. बरोबर आहे की 3x minus x 2x नाही काय तर चुकतं. C काढतोय आपण. बरोबर आहे. हे आणि हे बरोबर आहे. 5 4 15 प्लस हा 5 4 12 प्लस 5 चुकतं 12 प्लस 17 काहीतरी जपलंच व्हायला. म्हणजे हे मी पुढचं सांगायला लागले बरं का. म्हणजे हे सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला. हा आणि हा गेला 4 3y is equal to 15 y is equal to 5. बरोबर आहे की इथं 4 इथे बरोबर आहे. हा 20 आणि हा 4 24 क्लिअर आहे. म्हणजे इथं काय होतो, हा 4 5 येतो, 4 आणि इथला 5 येतो. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला हा पॉईंट मिळाला. हा पॉईंट काढायची गरज नसते कारण हे कॉर्नर्स आहेत आणि हे कॉर्नरमध्ये हे तुम्हाला मिळतं. हे सबस्टिट्यूट करायचं. तुम्हाला एक दिलेलं असतं झेड मॅक्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठली, मिनिमम झेड मिनिमम. हा लेस दॅन इक्वल टू आहे तर हा ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू देत असतो, मॅक्झिमम व्हॅल्यू देतो. तर हे पुढे येणार आहे. तर ह्याच्यासाठी हे फिजिबल सोल्युशन इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या लक्षात आलं का बघा. अतिशय सुंदर छान असा काय करायचं तुम्ही, काय तयार करायचं आहे, हा चार्ट फॉर्म करायचा. चार्टमध्ये तुम्हाला माहिती आहे गिवन इनइक्वालिटीज, करस्पॉन्डिंग इक्वॅलिटीज, त्याच्यानंतर एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट घ्यायचा, ओरिजिन टेस्ट घ्यायची आणि शेवटी सगळ्यात काय करायचं, रिजन बघायचा. ठीक आहे. हे रब करतोय मी. सगळ्यांना समजलंय असं मला वाटतंय. खूप सिंपल आहे. नेक्स्ट आपण बघतोय तो 5th
x plus y is less than equal to 5. दूसरा काय आहे 2x plus y is greater than equal to 4. आणि आता काय होतं x plus y is less than equal to 5. equal to 5 दोन झाले. 2x plus y is greater than equal to 4. आले की 2x plus y is greater than equal to 4. हाँ 0 is less than equal to x is less than 3 म्हणजे x is less than equal to 3. x is less than equal to 3 and y is less than equal to काय दिला आहे y is less than equal to 3 दिला. ठीक आहे. आता बघूया आपण हे रब करूया. बघूया आता इथं x plus y is equal to 5 आला. इथं 2x plus y is equal to 4 आला. इथे x is equal to 3 आला. y is equal to 3 आला. इथं 5 0 0 5 इथं 2 0 0 4 3 0 0 3 नहीं डैश 0 3 बरोबर आहे ना. 3 0 0 3 डॅश. आता इथे काय होतो का 0 plus 0 less than 5 म्हणजे which is true. Greater than which is false. Non-origin side. The 0 is less than 3 which is true. This is also which is true. ओरिजिन सर अप्लाय. ठीक आहे. आता हे आपण तयार करूया. One, 2, 3, 4, 5. Clear? 1, 2, 3, 4, 5. आपल्याला काय करायचं बघा 5 0 0 5. हा कोण आहे ना x plus y is equal to 5. 2 0 0 4. Two 0 0 4. 2x plus y is equal to 4. X is equal to 3. Sorry, x is equal to 3, y is equal to 3. Y is equal to 3. आता बघा कसं आहे x plus y is less than म्हणजे हे इकडे येणार सगळं. इथून सगळं इकडे आलं. 2x plus y is equal to 4 इट्स ग्रेटर दॅन आहे. हा इकडे येणार. हा इकडे आणि हा इकडे. y लेस दॅन आहे x लेस दॅन आहे. बरोबर आहे. म्हणजे हे सगळं हा रिजन येणार. बघा तर ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन कोण आला x plus y. ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन आला लेस दॅन 2x plus y नॉन ओरिजिन साइड आला. परत हा ओरिजिन साइड आला हा ओरिजिन साइड आला.
This is the feasible region. This is the feasible region. A, B, C, D, E. The shaded portion A, B, C, D, E represents a feasible solution. X is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 represents first quadrant. ठीक है, A, B, C, D, E आपल्याला मिळाला बघा. त्याच्यानंतर 6th वन समजायला बघा कशा पद्धतीने हे करायचं. y is less than x is less than 2x plus y greater than आणि x plus y less than हा टोटल फिजिबल सोल्युशन येतो. ठीक आहे, या पद्धतीने करायचं. आता परत 6 1x minus 2 is less than equal to 2. X minus 2y is less than equal to 2. Next x plus y is greater than 3. Minus 2x plus y less than equal to 4. आता काय आला, x minus 2y is equal to 2, x plus y is equal to 3, minus 2x plus y is equal to 4. Here हा 0 झाला तर 2 2 0 आणि x 0 झाला तर minus 1 0 1 येणार, minus 1 येणार, minus 1 येणार. आता याच्यामध्ये जर 0 0 टाकला लेस दॅन विच इज टू ओरिजिन साइड, इथं काय होणार आहे 3 0 0 3, इथं 0 0 टाकला तर ग्रेटर दॅन 0 विच इज फॉल्स नॉन ओरिजिन साइड, minus 2 0 0 4 0 0 टाकला लेस दॅन आहे ओरिजिन साइड आहे. क्लिअर आहे इथं, इथंपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना. आता आपल्याला काय करायचं, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा वाढवायचा आहे, म्हणजे तो निगेटिव्ह साइडला पण जातोय. पण x इज ग्रेटर दॅन 0 y इज ग्रेटर दॅन 0 असल्यामुळे तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये त्याचं शेडेड रिजन येणार आहे. सी टू डू हियर. Minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 2 3 4 5 2 0 0 minus 1 sorry 2 0 0 minus 1. त्याच्यानंतर x plus y is equal to 3 3 0 0 3. x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 3. आता minus 2x plus y less than 4 आहे, तो minus 2 0
आणि 0 4. हे इक्वेशन येत आहे -2x + y = 4. आता बघा काळजीपूर्वक, नॉन ओरिजिन साइड वाला एकटाच आहे. कोण आहे? x + y इज लेस दॅन नॉन ओरिजिन साइड वाला, म्हणजे इकडे येणार, आणि x इज ग्रेटर दॅन y इज ग्रेटर, म्हणजे हा टोटल फिजिबल रिजन येणार. लक्षात ठेवा. ग्रेटर दॅन असणार x - 2y लेस दॅन x - 2y लेस दॅन आणि x + y ग्रेटर दॅन आणि 2x - y लेस दॅन 2x - y लेस दॅन असं येणार. ओके, सॉरी, हा फिजिबल रिजन येत नाहीये. आता बघा काळजीपूर्वक बघा, x + y = 3 ग्रेटर दॅन आहे. ग्रेटर दॅन म्हणजे हे सगळं आलं, हे इथं इथं हे सगळं आलं. ठीक आहे, हा इकडं वर गेला. त्याच्यानंतर x - 2y लेस दॅन 2, x - 2y लेस दॅन 2 म्हणजे हा टोटल इकडं, म्हणजे हे सगळं इकडं आलं सगळं. आणि -2x + y लेस दॅन = 4. लेस दॅन म्हणजे इकडं आला, इकडं नाही, लेस दॅन म्हणजे इकडं आला. म्हणजे टोटल हा इकडे गेला तर हा याच्या इकडे गेला, हा इकडे गेला म्हणजे याच्या इकडे. ऍक्च्युअल हे जे आहे ना, दिस इज द फिजिबल रिजन ओनली. हा फिजिबल रिजन आहे. द शेडेड पोर्शन, याच्यामध्ये काय नाव देता येत नाही. शेडेड पोर्शन रिप्रेझेंट्स ए फिजिबल सोल्युशन. दिस इज द शेडेड पोर्शन. हा फिजिबल सोल्युशन आहे. लक्षात आलं? हा असं येतो ना, ओरिजिन साईडला येतो, ओरिजिन साईडला म्हणजे असंच गेलं, म्हणजे इथं अडकतो हा. दिस इज द फिजिबल सोल्युशन ऑफ दिस. हा फिजिबल सोल्युशन. नेक्स्ट बघूया आपण 6-1. एक आहे 6-1 आपण बघूया. 6 तुम्ही करा, 7 आणि 8 मी तुम्हाला करून दाखवतो. ठीक आहे, एक तरी तुम्ही करा, मी 7 आणि 8 करून दाखवतो. 7 बघा, a company produces 2 types of articles A and B which requires silver and gold. Okay, which requires silver and gold. Each unit of A requires 3 grams. म्हणजे ऍक्च्युअली इथं बघा सगळ्यात महत्वाचं आहे, महत्वाची गोष्ट म्हणजे इथं काय असते, एक कॉन्स्टंट राहतो आणि एक बदलणारा असतो, एक व्हेरिएबल असतो. आता आपण इथे कॉन्स्टंट काय, सिल्वर आणि गोल्ड, हे बदलणार नाहीये, पण त्याला लागणाऱ्या क्वांटिटीज बदलणार आहेत. बरोबर आहे का? सिल्वर अँड गोल्ड, याला आपण आर्टिकल बदलत नाही, आर्टिकल बदलत नाही, पण त्याचं बदलणारं कोण आहे? व्हेरिएबल आहे. आपण इथं ए एक म्हटलंय आणि त्यांनी काय म्हटलंय, बी असं म्हटलंय. ए आणि बी प्रोडक्ट आहेत, बरोबर आहे का? टाईप आहेत, वेगवेगळे 2 प्रोड्यूस केलेले टाईप्स आहेत. तर आपण ए एक्स असं म्हणायचं आणि बी ला वाय. आणि मॅक्झिमम त्यांना काय आहे, रिक्वायरमेंट आहे का, अवेलेबिलिटी, मॅक्झिमम अवेलेबिलिटी. ओके, अवेलेबिलिटी तशी आहे. आता सिल्वरला काय अवेलेबिलिटी बघा, इच युनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्रॅम ऑफ सिल्वर, 3 ग्रॅम ऑफ सिल्वर. ओके, ए रिक्वायर्स 3 ग्रॅम ऑफ सिल्वर अँड 1 ग्रॅम ऑफ गोल्ड, 1 ग्रॅम ऑफ गोल्ड, 1 ग्रॅम ऑफ गोल्ड. त्याच्यानंतर टेबलर फॉर्म तयार करायचा, याचा फॉर्म्युलेशन करायचंय. त्याच्यानंतर मग काय म्हटलं बघा, while each unit of B requires 2 gram and silver 2 gram of gold, 2 gram of silver and 2 gram of gold, 2 gram of silver 2 gram of gold. आता अवेलेबिलिटी काय बघा, the company has 6 gram of silver and 4 gram of gold, 6 gram of silver and 4 gram of gold अशा पद्धतीने दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये तर काय म्हणते, construct the inequations and find the feasible solution graphically.
आता इथं काय इनइक्वेशन्स मध्ये इनइक्वेलिटीज आर इनइक्वेलिटीज आर 3x प्लस, आता हा 3x प्लस 2y इज लेस दॅन ऍक्च्युअल अवेलेबिलिटी काय मॅक्झिमम अवेलेबिलिटी 6च आहे, म्हणजे एकतर लेस दॅन इक्वल टू, एकतर त्याच्यापेक्षा कमी तुम्ही यूज करा किंवा एक्झॅक्टली दॅट मच, मीन्स 3x प्लस 2y इज लेस दॅन इक्वल टू 6. मग तुम्ही म्हणाल ग्रेटर दॅन इक्वल टू 6 का नाही, कारण तेवढं नाही आहे ना, अवेलेबिलिटी फक्त 6 आहे, म्हणजे तिथपर्यंत किंवा त्याच्या अलीकडपर्यंत तुम्ही यूज करू शकता. फॉर दॅट यू हॅव टू यूज इनइक्वालिटी लेस दॅन ऑर इक्वल टू. नेक्स्ट आहे x प्लस 2y इज लेस दॅन इक्वल टू 4. x इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 अँड y इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 हियर. मग याच्यावरून आपल्याला तयार करायचंय सेम इथं 3x plus 2y is less than equal to 6. And what about this? X plus 2y less than equal to 4. Clear? हे सगळं जाणार इथलं, आपल्याला हे यूज करायचं नाहीये. ठीक आहे. Now here 3x plus 2y is equal to 6 and x plus 2y is equal to 4. Now 2 0 0 3 4 0 0 2 0 0 टाकला ओरिजिन साइड, 0 0 टाकला ओरिजिन साइड येणार आहे. ओके, विच इज ट्रू हियर. समजायला बघा मला काय म्हणायचं आहे. आता मग इथं काय होणार आहे, इथं काय नाही होणार, इथं आपल्याला काय करायचं, ग्राफ ड्रॉ करायचं आहे. ग्राफ ड्रॉ करा इथं. आता किती आहे, लास्ट 4 आणि 3 आहे, 1 2 3 4 3 4. आता पहिला 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3. Two zero zero three. 3x plus 2y is equal to 6. 4002. 4002. हे लक्षात आलं. आता हे बोथ आर लेस दॅन, x is greater than 0, y is greater than 0. Constants are there. x is greater than 0, y is greater than 0. Inequality is the 3x plus 2y. हा बरोबर आहे. म्हणजे काय, feasible region is this, feasible solution is this, OA BC. The shaded portion OA BC represents feasible solution. Feasible solution. Is that clear? This is your feasible solution. लक्षात ठेवा, राईटला फिक्स घ्यायचे आणि बघा वर्टिकलला काय करायचे, फिक्स घ्यायचे आणि हॉरिझॉन्टलला व्हेरिएबल्स घ्यायचे, जे तुम्हाला इथं पटकन काय करता येतं. 3x plus 2y is less than equal to 6. मग ते पण कशावरती डिपेंड करते, मॅक्झिमम अवेलेबिलिटी किंवा मिनिमम अवेलेबिलिटी मध्ये. आता त्याच्यानंतर बघा फर्निचर, मग इथं सॉरी एक लिहायचं काय झालं की लेट द कंपनी प्रोड्युसेस एक्स अँड वाय असं सांगितलं. लेट प्रोड्युसेस कंपनी एक्स अँड वाय काय तयार करते, युनिट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टाइप ए अँड बी, म्हणून हे एक्स अँड वाय आपण इथे कन्सिडर केला. नेक्स्ट बघूया, अ फर्निचर डीलर डील्स इन द टेबल अँड चेअर. ओके, टेबल अँड चेअर असं सांगितलंय. just has rupees 1,50,000 to invest and space to store at most 60 pieces. Okay, 60 pieces. A table costs him rupees 1,500 and chair is 750. Consider the inequations and find the feasible solution. Okay, आता आपण बघूया. मला नाही वाटत की याची वरच्याची काही गरज भासेल, पण ठीक आहे, आपण पहिल्यांदा तयार तरी करूया. वरच्याची गरज तर भासणारच आहे, कारण आपल्याला तयार काय करायचंय सांगितलंय. अ फर्निचर डीलर डील्स इन टेबल्स अँड चेअर्स. ओके, मग आपण कन्सिडर करूया. लेट द डीलर हॅज चेअर्स अँड काय म्हणून सांगितलंय, फर्निचर कुठलं, डीलर हॅज
काय टेबल अँड चेअर्स एक्स अँड वाय नंबर्स ऑफ tables and chairs respectively. Tables and chairs respectively. ओके, आपण असं म्हणूया. आता याच्यामध्ये काय आहे, ही हॅज रुपीज 1,50,000 टू इन्व्हेस्ट. त्याच्याकडे 1,50,000 इन्व्हेस्ट करण्यासाठी आहेत. अँड अ स्पेस टू स्टोअर ॲटमोस्ट 60 पीसेस. म्हणजे नंबर किती झाला 60, म्हणजे एक्स प्लस वाय इज लेस दॅन इक्वल टू 60 पीसेस ठेवण्याकरता त्याच्याकडे जागा आहे. म्हणजे एक तर त्याच्यापेक्षा कमी घेऊ देत किंवा तो तेवढेच घेऊ देत, त्याच्यापेक्षा जास्त घेऊ शकत नाही, मीन्स लेस दॅन इक्वल टू 60. आणि पुढे सांगितलंय टेबल कॉस्ट हिम रुपीज 1,500. म्हणजे आता कॉस्ट 1,50,000 तो गुंतवू शकतो, म्हणजे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 150,000, म्हणजे 1,50,000 तो करू शकतो. मग याच्यामध्ये त्यांनी एक्स चेअरची किंमत काय सांगितली 1,500. 1,500 एक्स प्लस किती सांगितलंय 750 फॉर टेबल. म्हणजे आता काय चेअरसाठी 750 वाय. म्हणजे अशा पद्धतीने कन्स्टंट्स तयार झाले. एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आणि वाय इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. बरोबर आहे. एक्स अँड वाय आर द नंबर ऑफ टेबल अँड चेअर्स. लक्षात ठेवा, एक्स अँड वाय आर द नंबर ऑफ टेबल अँड चेअर्स. या पद्धतीने हा कन्स्टंट तयार होतो. म्हणजे एक्स प्लस वाय इज लेस दॅन इक्वल टू 60 and 150,000 x 1,500 x plus 750 y is less than equal to 1,50,000. अशा पद्धतीने आता इथं काय झाले, हे कन्स्टंट्स तयार झाले. त्याच्यानुसार आपल्याला इथे व्हॅल्यूज येणार आहेत. म्हणजे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 60, 1,500 म्हणजे 1,500 प्लस 750 वाय इज इक्वल टू 1,50,000. ठीक आहे. आता इथं 60 0 आणि 0 60 येणार. इथे येणार आहे 100 0 आणि हा 0 200. 100 0 आणि 0 200 येणार. आता यात आपल्याला काय होणार आहे, इथं जर 0 टाकला लेस दॅन असेल तर विच इज ओरिजिन साइड येणार. बरोबर आहे. म्हणजे आता आपल्याला लास्ट इथं काय करायचं आहे, इथं झालं. आता आपल्याला सगळ्यात जास्त किती आहे 60 100 आणि 200 10. इकडे 100 म्हणजे 25 1 2 3 4 5 6 20 40 60 80 100 120 2 3 4 5 6 9 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 आणि 200. आता बघूया आपण पहिला याचा 60 60 60 0 0 60 60 0 0 60. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हा आहे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 60. नेक्स्ट 100 0 0 200 असं आहे ना. x is greater than 0, y is greater than 0. टोटल हा फिजिबल रिजन येणार आहे. ए बी सी डी. समजलं काय लेस दॅन म्हटलं ना. सॉरी लेस दॅन असेल तर हा येतच नाही, ओरिजिन साईडला येतो. सॉरी, लेस दॅन म्हटलं तर हा संपलाच. ओ ए आणि इथं बी. बघा हा येतो, हा बोथ लेस दॅन ना. ह्याच्या खाली हे सगळं आलं, ह्याच्या खाली हे सगळं आलं, म्हणजे टोटल हा ट्रायंगल तयार होतो. दी शेडेड पोर्शन A B C represents feasible solution. OAB. Sorry, OAB is the feasible solution for this. Thank you very much. इथं हा सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होतो. नंतर आपल्याला लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स बघायचे. थँक्यू व्हेरी मच. करत राहा तुम्ही.